Vanakkam, Chennai. Okay, love you. Love you too. Thank you. Okay, so very happy that you are a part of Indra. How did the script actually get into you? Like, how were you pulled into the script? I was sitting at home in Bombay and I get this call from Sabri sir, and the the narration happened in that phone call, and it wasn't like a proper narration. He just told me his vision and my character Kayal, um, and it was an instant yes. There was. I was like I because his confidence just made me feel so like confident about this film. And when you actually watch Indra, you would not know that that he's a debut director because he was just so sure about everything. And I think all of us, we have just performed whatever his vision was, and it's come out beautifully. ஓகே. முதல் மீட்டிங், முதல் கால்லயே வந்து அவங்க ஓகே சொல்ட்டாங்க. வேற எந்த ஒரு கேள்விலாம் இல்லாம. அண்ட் ஷி இஸ் வெரி ஹேப்பி டு ஹேவ் வொர்க்ட் வித் யூ இன் ஃபேக்ட். ஸோ கையில நாங்களும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஆவலா இருக்கோம். பிகாஸ் தட்ஸ் a different shade for you in the film, right? From the films that you've played. And how was it acting with Vasant sir? Yes, correct. It is a very different genre that I have done. It's a thriller, and it was actually like when you watch this movie, you'll actually be sitting on the edge of your seats. That I can promise you. Even while shooting, we kept feeling that. And Kayal is a character which is very close to my heart. I think after Honey, because Honey is the best. After that, one character which is nothing like Honey, but something. So Kyle is very close to my heart, and I'm very excited for all of you to watch this film. And working with Vasant, it has been amazing. I want to really thank him for helping me from my dialogues to so yeah, he was really helping me with my dialogue delivery because with Tamil after Patas, this is my second film, so it's been a long wait. So, but after this, I promise you, I'm going to get better with my Tamil. And he is such a natural actor. And acting is all about reacting. So everything that you see, what Kayal is, I think it's all thanks to how Indra was with me on screen. That I think the reaction just came out so naturally. And I really want to thank the producers. It's so good to work with Sunil Garu again. Um, we worked in a few films in Telugu, so but it was such a pleasure to you know to work with my fellow Telugu here. I would consider myself since I have worked in a couple of movies there, and even what I have seen, how he has performed in this movie, it is something I have never seen before. I was just telling him before we got here, and he's a phenomenal actor. I want to thank the producers, the music director Ajmal. I think he has killed it. And please do watch our film on 22nd August. Sure, how much we enjoyed working on this project. You are going to enjoy like maybe twice the amount watching this film in theaters. Thank you so much. So, நீங்க சொன்னதுல we understood how good friends you and Vasant are. Can you just share us one good memory from the entire shooting experience of Indra? One good That memory. can be funny also. There are lots of them. So he is a very quiet person. And so the first few days, because I'm so talkative, so for me, I was because the film was like it was quite serious, and the whole Sabri sir was constantly always working. So for me, I had no one to talk to, and I love talking. And Indra is so much like in his Vasant talks very less. He very measured, but I think by the third, fourth day, I think I troubled him so much to talk to me that, you know, it just, and he introduced me to Starbucks. So he has coffee every day. And then one day I don't have coffee. So one day he asked me, he's like, oh, would you like to try this? Because I would see him drinking coffee twice a day. So I was like, okay, sure. So yeah, one memory. And ever since I've become addicted to that particular coffee.
Yeah, since the start of the movie to now, I just had a cup before I got here. ஓகே. ஒரு காஃபில நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஆக்சுவலி இட் ஃபீல்ஸ் ரியலி நைஸ் டு சீ யூ போத் சிட் தேர் அண்ட் டாக் லைக் யூ ஆர் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் and the good memories that you share will be cherished for your lifetime. So yes, take back the good memories, yes, and cherish forever. Yes. Thank you so much. Thank you. Lots of love to all. Yes, மெஹரினுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். Lots of love from Tamil Nadu. Thank you. இர்ஃபான் சார், இர்ஃபான் பிரதர், நான் உங்க பேரை சொன்னேன்ல, நான் சொன்னேன், நான் நம்புறேன். ஒருவேளை நான் சொல்லல அப்படின்னா நான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்கிரிப்ட் சபரிஷ் ஸ்கிரிப்ட் வந்துட்டு இருக்கும்போது இர்ஃபான் பிரதர் தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு எடுத்துட்டு வந்தாரு. அகைன் ஹீஸ், அதாவது ஜாஃபர் சார் எந்த அளவுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்காரோ, இர்ஃபான் பிரதரும் வந்து எனக்கு பர்சனலா தரமணில இருந்து அவர் பழக்கம். யுவன் சாரோட இருந்திருக்காரு. பியார் பிரேமா காதல்னு ஒரு படம் பண்ணிருக்காரு. அதுல இருந்து வெளியில வந்து அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃபர்ஸ்ட் பிலிம். அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் இர்ஃபான் ப்ரோ, பிகாஸ் நீங்க உங்களோட தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு வந்தது. ஐ நோ அவர் சபரிஷ் வந்து எழுதும் போது என்ன மைண்ட்ல வச்சுதான் எழுதினான்னு சொன்னாரு. பட் நீங்க எடுத்துட்டு வந்தீங்க, அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா நல்ல படங்கள் ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்க்கு அமையறது இல்ல அவ்வளவு ஈஸியா. அது நானும் எந்த படம் தேடி போனதும் இல்ல. வர படங்கள் தான் நான் பண்றேன். அதுல எது பெஸ்டோ நான் பண்றேன். பட் இந்திரா, இந்த படம் எனக்கு வந்ததுக்கு மிகப்பெரிய காரணம் நீங்க. அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ், ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்திரா படம் பார்க்கும்போது நான் ஏன் இந்த அளவுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் தேங்க்யூ அஜ்மல். அண்ட் இந்த படத்தோட ஆர்ட் டைரக்டர் சூர்யா, ராஜீவன் சாரோட சன். அவரோட பொண்ணு ஒன்று கண்டேன் ஒர்க் பண்ணோம். அண்ட் சூர்யா வந்து செட்டு மாதிரியே தெரியாது, ரியலா இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்காரு படத்துல. அண்ட் தேங்க்யூ சூர்யா, வாஸ் லவ்லி ஒர்க்கிங் வித் யூ அகெயின். அண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபர் பிரபு, அவரை பத்தியும் சொல்லி ஆகணும். வெப்பன் என்னோட ஒர்க் பண்ணாரு. அந்த ஒர்க்கை பார்த்து பிடிச்சு போய் தான் நான் சபரிஷ்ட சொன்னேன், நீங்க இந்த சினிமாட்டோகிராஃபரை கண்டிப்பா மீட் பண்ணி ஆகணும், ரொம்ப அழகா ஒர்க் பண்ணுவாருங்க. ஸோ பிரபு, தேங்க்யூ பிரபு, ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்கீங்க. யூ ஹாவ் அ லாங் வே டு ஹெட். அண்ட் தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ. அண்ட் தேங்க்யூ டு த 80s. ஐ மீன், நீங்க இல்லைன்னா படமே கிடையாது. ஆக்சுவலி அவங்க ஒர்க் பண்ற விதம் வந்து நான் எந்த படத்துலயுமே இந்த அளவுக்கு ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஐடிஸ் பார்த்தது இல்லை. சில பேர் வந்து படம் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சுன்னா 2 ஐடிஸ் வந்து அவங்க தப்பு சொல்ல முடியாது, 2 ஐடிஸ் வந்து படத்தை விட்டு போயிடுவாங்க, அவங்களோட ஃபைனான்சியல் சிச்சுவேஷன் ஆல் தட். பட் இங்க வந்து சபரிஷ் வந்து எல்லா ஐடிஸுமே அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி படம் டிலே ஆகிறதுக்கு ஒரு 1 year ஆச்சு ரிலீஸ் டிலே ஆகிறதுக்கு. பட் ஸ்டில் தே ஆர் ஸ்டில் ஹோல்டிங் வெரி ஸ்ட்ராங். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ சபரிஷ் அண்ட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு தெம். இட் ரியலி தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ. சூப்பரா இருக்கும் சார். என்ன புது படத்தோட லுக்கா இந்த கெட்டப்ப அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. ஓகே, சோ சொல்லுங்க, நீங்க வந்து ஒவ்வொரு படம் பண்றப்போ ரொம்ப சூஸ் பண்ணி செலக்டிவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ் பண்ற ஒரு ஆளு, இந்திரா ப்ராஜெக்ட் குள்ள எப்படி வந்தீங்க? ஆக்சுவலி அவர் தான் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும். ஒரு ஒரு த்ரில்லர் தான். நம்ம நிறைய த்ரில்லர் படம் பார்த்துருக்கோம். பட் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் லைக் ரொம்ப, எப்படி சொல்றது எனக்கு தெரியல. நீங்க 100ஆவது நாள்லாம் பாத்துறீங்களான்னு தெரியல. அதோட கிளைமேக்ஸ் வந்து இன்டர்வல் போர்ஷன்ல இருக்கும் ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு படம். கங்க்ராட்ஸ். கண்டிப்பா ரொம்ப ஆஃப் பீட்டான ஒரு த்ரில்லர். கொஞ்சம் சில படங்கள் தான் த்ரில்லர் படம் பார்த்தா பயப்படுவோம், உண்மையிலே உள்ள இருந்து பயப்படுவோம். ஸோ அப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஆக்சுவலா. ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ். மாஸ்டர் கூட ஒர்க் பண்ணது வந்து எனக்கு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்சுவலா. பேசிட்டே இருப்பேன். வசந்த், இட் வாஸ் வெரி நைஸ். ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருமே ஹேவ் டு தேங்க் கண்டிப்பா இந்த மூமெண்ட்ல. சுனில் சார், அவர் போர்ஷன் உண்மையிலே வேற மாதிரி இருந்தது. பட் சீரியஸ்லி இந்த ஸ்கிரிப்ட் எவ்ரிதிங் கோஸ் ஒன்லி ஃபார் த டைரக்டர். அவருக்கு தான் இது எல்லாமே கோஸ். அண்ட் கண்டிப்பா இந்த தியேட்டர்ல எல்லாருமே பயந்து படம் பார்ப்பாங்க. உண்மையிலேயே ஸ்கேரியா அந்த மாதிரி இருக்கும். த்ரில்லர் படம் பிடிச்சவங்களுக்கு இது ஒரு ட்ரீட்டா இருக்க போகுது. ஆமா. ஓகே, சோ இந்த படத்துடைய ஷூட்டிங்ல ஐ திங்க் நீங்க பிளான் பண்றதுலயே தெரியுது எல்லாரும் கூடயும் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. மறக்கவே முடியாத ஒரு அனுபவம் இந்த ஷூட்டிங்ல அப்படின்னா என்னவா இருக்கும்? ஒரு ஃபன்னியான ஒரு இன்சிடென்ட்டா கூட ஷேர் பண்ணலாம் நீங்க. மறக்கவே முடியாதுன்னா நான் தான் நிறைய கொடுக்குறேன் பிரச்சனை ஆக்சுவலா. சாரி சார், நான் எதுவும் என் கையில இல்லை எதுவுமே. ஸோ அதுதான் மறக்க முடியாது. நான் நிறைய நாள் தூங்கவே இல்லை. நானும் இவரும் மதுவும் போன்லயே தான் இருப்போம், அங்கிட்ட இங்கிட்டன்னு சொல்லி. அதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு மறக்க முடியாத மெமரி. பட் ஆக்சுவலி ஜோக்ஸ் பார்ட். பட் உண்மையிலே ஒர்க்கிங் இட் வாஸ் நாட் லைக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைரக்டரோட ஒர்க் பண்ற ஒரு விஷயம் இல்லை. அந்த டீம் வாஸ் ஸோ எக்ஸலண்ட், ஈச் அண்ட் எவ்ரிபடி. அண்ட் வசந்த் சாரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம், இட் வாஸ் ஆல்சோ ஒரு மொத்த க்ரூவுமே. கேமராமேன் இங்க இருக்காரான்னு தெரியல, அங்க இருக்காரா? ஓகே ஃபைன். தலைவா, சீரியஸ்லி பியூட்டிஃபுல் ஃபேண்டாஸ்டிக் ஃப்ரேம். அந்த செட் ஒர்க் வாஸ் அமேசிங். ஆச்சி ஹவுஸ்ல உண்மையிலே ஃபர்ஸ்ட் டே எனக்கு ஒண்ணுமே புரியவே இல்லை, என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஸோ சீரியஸ்லி ஐ ஹேவ் டு தேங்க் த ஹோல் டீம்.
எல்லாம் மொத்த டீமுமே தேங்க் பண்ணோம். தாடி இன்னும் கண்டினியூட்டியா போயிட்டே இருக்கு. இல்ல இந்த லுக்ல நல்லா இருக்கீங்க, கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு எங்களுக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த படத்துல நீங்களும் ஒரு பாட்டா இருக்கிறீங்க அப்படின்றது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ தேங்க் த ஹோல் டீம், தேங்க் த ப்ரொடியூசர்ஸ். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. பை பை பை. தேங்க்யூ. கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பீப்புள், மீடியா எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நிறைய விஷயம் எப்படி சொல்றது,